ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಛಾತ್ರೋ ಕಿ ಗೂಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ. ಪೂರ್ತಿ ದೇಶ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಅನ್ಯಾಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ 2014 ಏನ್ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. When Shri Rahul Gandhi took the issue of NEET paper leak, it was an issue which had to be attended immediately, but not only by the education minister who is incompetent, but the Prime Minister of India. But unfortunately, Pradhan Mantri irli, education minister irli, yen scam adruno, it has become normal. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು. The students of the country, the future and the new generation of the country are questioning this government is all because the future of the education system of the country is at stake. For example, you take the NEET exam paper leak. How many students have worked so hard? They've put in the effort, energy, the parents have borrowed, the parents have put in money, and when you go and give the examination, then you realize if there is morality or if there is some conscience, the Education Minister of India would have resigned at day one. Why Shri Rahul Gandhi is taking up this issue of the students? NEET exam is conducted by NTA. ನೀವು ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಈ ಕಾಂಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಹೌದಪ್ಪ, ಈ ತರ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ. Paper leaks under the NDA government, and with absolutely no accountability, and the education minister had to resign owing moral responsibility. And apart from that, not the prime minister or other top functionaries of the government have actually even pressurized the education minister to resign. And nowadays in this government, paper leak is just a very small matter. It doesn't matter. Suicide, students commit suicide, they have financial problems. So Congress and Shri Rahul Gandhi will keep this struggle on and will make sure that Dharmendra Pradhan resigns and the people guilty of such a paper leak and scam are brought to book. The system and the government is responsible, and the Prime Minister has to speak on this. See, it is not only it's about the future of the students and the country. So the Prime Minister and the Education Minister have to take up the responsibility, and morally they have to resign. ये जो प्रोटेस्ट शुरू किए नीट के बारे में, वो राहुल जी है. और कल भी अब आप केसी वेणुगोपाल साहब का स्टेटमेंट देखिए, कल पवन खेरा साहब गए थे. और देखिए, लोगों को राहुल जी के साथ जुड़ना चाहिए. ಇವತ್ತು ಛಾತ್ರೋಂಕಿ ಗುಂಜಿನ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ PCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ MP ಗಳು, ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟು, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿಂದ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಂಟಲಿ ಮತ್ತು ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ವಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಮ್ಮ PCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮನ್ಸೂರ್ ಸರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಭಯ ಇರಬಾರ್ದು, ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು. ಹಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀಟ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಮ್ಮ PCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಎಜುಕೇಷನನ್ನು
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾನೂನ ಒಳಗಡೆ ನಡಿಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆದವರಿದ್ದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಛಾತ್ರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ನೆನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಗಣ ಮಂಗಳದಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ 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 ಹೇ. ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ.